ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. ин барномаи навбатии қиссаҳои мардуми кӯҳистон мебошад. мо дар деҳаи қайнар деҳоти ба номи мирзалӣ вайсфи ноҳияи восе қарор дорем. дар ин барнома нигоҳи мо ба яке аз чеҳраҳои ин деҳа Саидшоҳ Латипов бахшида шудааст. Саидшоҳ Латипов ин расмҳо аз албоми ӯ мондааст. лаҳзаҳои хотирмон бо дӯстон шогирдон саҳифаҳои аз зиндагиномааш мебошанд. дар ин нишаст аз бобо набираҳо ёд меоранд. назди бибии набираш баъди сари Саидшоҳ ба дунё омадааст. қиссаҳои момаашро аз рӯзгори бобояш гӯш мекунад. дар бораи фарзанд меҳрубон буд. чӣ қадаре ки ами фарзандои худша дӯст медошт, талабаҳои мактабам ҳам хеле дӯст медошт. доимо хай бигем ки ами қатимо набуд талабаҳои мактабад, не ки фарзандо эҳтиромш мекунад. дар ми хона меомад, фарзанда дашном намедод. ами фарзанд гуноҳ мекард, агар ку як ами нигоҳш мекард, тамом. фарзанд худш мефаҳмид ки мара барои чӣ нигоҳ дорад. фарзандоро ҳамоқадр ки бигӯй ҳамоқадр нағз медид. хай дар бораи фарзанд ягон чӣ надошт, ҳавас дошт ки фарзандон бихонанд, кор кунанд. не ки фарзандоро хононду кор карданшона надид. чанд фарзанд доштин шумо? 100 бош. унами 5 духтар дорам, 3 та бача. ба духтаро чӣ хел муносибат дошт духтарошда? ба духтароро бисёр нағз медид. духтаро акр дар вақте ки духтаро буд када буданд мактаба, хондан кам буд. не ки дар неи духтари майдаҳа кам ҳавас дошт ки бихона, хонондаш. аму соламу хонондураву гузашт, дигар кор кардани амуро ҳам надид. ягон гап ба мо намегуфт, ягон ба гап гуфтан ба мо намерасид. ба гап гуфтан ба мо намерасид. ами соатҳои 10-11 шав меомад, дар хоб чӣ мегуфти чӣ? бо саҳар ҳам пагоҳ мехестам, чойша мехӯрду, бо мерам. ҳа як медид хонара, чӣ хелай, чӣ гапай, чӣ камбудияй. ё ки телефонш мекунем хел хай аму чира ҳозир мекард. тамоми фикри хиёлиш дар мактаб, дар ҷои кор буд. дар ҷое ки аму муориф ҳам кор мекард, аму хел буд. рӯзои бозор мерав, мегуфтам дар рӯзои бозор ту чо меравӣ? Мегуфт ки мо кор дорем онҷа. мефоридш ки ами талабҳо доими ҳамаш дар ҷамъият ами чида иштирок кунанд, фаъол бошанд, мефоридш. дилшон месӯхт кӯдакода? ҳами кӯдако вақте 1 сол касал шид, ами кӯдако ҳама хабаргириш меомад. як моҳ мо дар душанбе хоб кардем, айрасия дарак меёфтанд, ҳамун талабое ки кор мекарданд, ами мехонданд, амво айрасия телефон мекарданд, мепурсиданд. ман мегуфтам ки ти иқайна кор мекунӣ, ти иқа чиз мекунӣ, ҳамаи дӯстото агар касал шад. ман намефаҳмидам ки хай касал мешавад. ҳамтам мегуфтам да хай занак. мегуфтам ки вале агар касал шавӣ, дӯстои ту ҳамаи чиётра мепартоянд. не ки 1 сол касал шид, ягон талабаи мактаби литсей, ягон ёру рафиқаш напартофтш. гирди ин миз ин набираи Саидшоҳ аз писари калонияш Саидҷамол аст. илҳом бошад писари хурдии оила ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст. падари ма чӣ хеле буд, бигем ки ранги квартирам вори буд. мо мехестем саҳар дарсаравида саҳар медидимш. баъзе ҳолат буд ки хоб мисол мо хобем бад меомад. дар интернат ки кор мекард, ҳисоби литсей интернат буд, директори ҳамунҷа буд. ин дер меомад, то талабаро хоб намебурд, намеомад. баъзе ҳолате буд ки меомад, бо соати 9-10 ягон мошина мегирифт, хабаргиришон мерафт. хеле сиёсат, гапи сахт ёро мо дидагӣ набудем. ба чӣ хотир ки вақте ки ман мактаби миёна работ кардам, директори литсей буд, ман студент будам, шаҳри хуҷанда мехондам, 5 солам онҷа. вақте уҷаро хатм кардам, соли 2015 буд. 1 сол касал шидам, соли 2015 моҳи август гузашт. хеле ки бигӯй барои фарзанд ё барои талаба гапи сахт намегуфт, ҳамиқа ки як нигаҳат мекард, тамом. дӯст медора ҳамаи падар фарзандави ин хислати хуби ҳамин. ҳар дафъае ки телефон мекард, мегуфт бачаам бихон, барои худам мехонӣ.
هر کسی که میخونه با خودش میخونه و گپی سخت نمیگه که مثلا اگه گنو میکنه خیلی نگاه حد میکرد خیلی بچه شده هم میکنه که خلیگانی اگه جنگ اگه قطعی فوتبال اگه چی میکنیم هم خیلی نگاه میکرد تمام نگاه خیلی بگو گپی سخت یا که میزد خیلی نبود بعد راستی خیلی بگیم ما میره خشو دیدگی نیستیم که بچه خاطر که سحر میبرومد ساعت 9 دم میومد کور دم میره روز یک شنبه هم برای او را کور بود فرمانش روز شنبه که حالتی باشه مثل کور دا بودم خونه خودش داد چیز مول گوی خچه وابشه بگیم نمیشناخت خیلی سید شولاتیپوف زاده دهه قاینر است. این حوله پدریش خانه‌ای که به دنیا آمده است پهلوی قلعه تاریخی قاینر واقع گشته است. در پایان تپه چشمه است. طور اطلاع گرفتیم سید شاه هنوز از ایام کودکی کوشش‌ها کرده است اسرار این صحیفه تاریخ خلق تاجیک را فهمد. او یکی از اولین نفرانی است که برای تحقیق نمودن تاریخ این یادگاری تاریخ خلق تاجیک دقت باستانشناسان را به این گوشه جلب کرده است. مهر بی‌اندازه‌اش نسبت تاریخ بعد ختم مکتب میانه او را به فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان برد. آن را با دیپلم سرخ ختم کرد. حاتم شاه لطیفوف برادر سید شاه است. درباره برادرش خاطره‌هایش را پرسیدیم. درباره سید شاه گفتنی هستیم که یکی از نفرانی بود در عائله ما که در بین همه عائله خویش تباران اهل دهه یک آبروی کلان داشتند. اون کس پدرم میگفتن که در روزهایی که برای سپردن حجت‌ها به دانشگاه ملی حاضره تاجیکستان یعنی یونیورسیته دولتی به نام ولادیمیر لنین رفتند اون وقتا از سر زمین کشتی پخته بود رفته او را از جا آورده دستور میشن و برای سپردن حجت‌ها میروند. پس پدر سوال میدادن که اتا برای چی که در زمین این دیگه آدم‌ها حاضر نمیرن کار مثال از خانه میروند یا که یک هفته پیش میرن میگو به شام چون که فرزند تربیت دادن در کوک اگر امروز او خود تربیت کیاود تربیت دهنده نسل آینده خود میشود میگو فرزند عزیز است لیک آدابش از او عزیزتر است یعنی باید که آداب داشته باشد به همین خاطر در بین مردم ما آبروی خود را گم نکنم فرزند خود را تا همین درجه برای کار و برای دیگر میفرستاندم. سید شاه بعد ختم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان در دهه صبحگلی مکتب میانه رقم 13 حاضره باعث آموزگاری فن تاریخ کار فعالیت نمودند. سال 1983 با دعوت کمیسریت حربی نویه وسیع به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون افسر در جمهوری قزاقستان شهر پریازیورسک یک به خدمت رفتند. یک چند مهلت در جا خدمت کردند. بعد خدمت به شهر نورک ولایت ختلان آمده ادای خدمت نمودند همچون معاون کماندیر اوید به کارهای سیاسی و تربیوی خود که یک فعال جامعه بودند. بعد ختم بعد به اتمام رسیدن خدمت حربی باز فعالیت خود را در ناحیه همچون آموزگار همچون دیرکتوری خانه پیانیران ناحیه واسع جانشین مدیر شعبه معارف ناحیه واسع و کاتب همان وقته اسپالکام ناحیه واسع کار فعالیت نمودند. بعداً او در مکتب اینترنت یتیمان و بپرستان دهه کدوشی همچون دیرکتوری این بارگاه معرفت کار فعالیت نموده فرزندان بپرستانی که در اونجا میخواندند همچون فرزند خود میخواند و دائما در تربیت آنها بود. همچون روزهای شنبه و یکشنبه که روز استراحت بود و خانه می آمدیم میگفتیم روز یکشنبه است ممکن دم گیری یگون کاری خانه ده مشغول شم میگونی اول من جای کار رفته خوانندگان مکتب رو میبینم بعد گشته میایم. عموما بعد اون که با بیماری گرفتار شدن یک مدت معین هم ترک وظیفه نکردن در هم بیماری بعد جراحی برای کار به همین مکتب اینترنت میرفتند و امر تقدیر که جان جوانی او خداوند گرفت و از بین ما رفت. من در عائله راستیگه از دیگرها عموما در هر یک عائله یکی از دیگری فرق میکند گرچند که او برادر کلانی من بود ما هر دو همچون دوست بودیم. دائما چه سیری که میداشت یگان کار کردن میشد یگان جو رفتن میشد دائما با من همچون دوست میگفت که این خیلی میکنیم یا اون خیلی میکنیم. عموما تربیتش به نهایت یک تربیت بلند بود و همچون هم برادر همچون دوست میشناسد. شاعر میگوید که مرد نمیرد به مرگ مرگ از اون نام جست نام چون جاوید شد مردنش آسان کجاست. گرچند که سید شاه امروز در بین ما نیست در بین فرزندان پدر و مادر ما و برادران ما نیستند نام او زنده است نه اینکه در بین اولاد ما بلکه در تمام مناطق ناحیه واسع مخصوصا دهه قاینر جماعت میرزاعلی ویسوف نام او زنده است تا آخرین نفری که او را میدید فرزند خردترک تا حاضر یاد میکنند به عیادت او میروند و گفتن است خدا جاش جنت شهیدان گرداند.
деҳаи қайнар мавзеи таърихӣ аст. байни ду кӯҳи намак оби шаффофу зулол касро ба ҳайрат меорад. дар бораи ин кӯл ва асрори он Саидшоҳ Латифов мақолаҳои зиёд навишта буданд. онҳо дар рӯзномаҳои даврии он солҳо чоп шуда манзури ҳазорҳо хонандагон шуданд. ин деҳа макони хурмо ҳам ҳаст. дар ҳамин муҳити табиати зебои қайнар Саидшоҳ Латифов ба камол расидааст. қишлоқи қайнар яке аз қадимтарин деҳаҳои умуман вилояти хатлон ба ҳисоб мерафтанд. дар он вақтҳо ривоят мекарданд ки гӯё ки маркази пешинаи хутал қишлоқи қайнар бошад ва дар поёни хонаи мо ки як теппае ҳаст бо номи қалъаи қайнар шикл ки дида истодем, дар ин ҷо абдан ӯ тадқиқотҳо мебурд, дар ин ҷо доимо кофтков мекард ва ҷорӣ шудани чунин як чашмаҳои мусаффо дар деҳаи қайнар ҳамаи ин як нишонаи аз он буданд ки таърихи қадимтарини қадим дар вилояти хатлон деҳаи қайнар доранд. доимо кӯшиш мекард дар якҷоягӣ бо дигар омӯзгорон бо дигар рафиқони худ ки чизе аз таърихи иҷо бояд як чиз эҷод кунанд, як чизе биёванд ва пешкаш кунанд ки ба мардум фаҳмондагӣ карда тонанд ки деҳаи қайнар яке аз деҳаҳои қадимтарин аст ва касбе ки ӯ пеша гирифтанд барои таҳқиқи муҳаққиқии деҳаи қайнар буданд. баъди хатми донишгоҳ ва адои қарзи шаҳрвандӣ Саидшоҳ Латифов фаъолияти меҳнатиашро аз мактаби рақами 13 оғоз кард. ҳикматулло ҳамидов дӯст ва ҳамкораш аст. мо имрӯз дар бораи шахсияти га мезанем ки томи ҳасиқша баҳри кору фаъолияти ҷомеа баҳри кори фаъолияти халқ шудааст ки ин Саидшоҳ Латифов мебошад. мо бо Саидшоҳ Латифов якҷоя хондем, якҷоя кор кардем, фаъолият кардем. баъдан хеле ба дигар солҳо гузашт, рафт дар ҷои кор кард, номашро нигоҳ дошт, дар ҷои кор кард, меҳри муҳаббати самим ба дили одамо андохт, дар ҷои кор кард, ҳама ҳурмату эҳтиромаш карданд, дар кадом соҳаи кор кард. имрӯз бо он хурсандем ки чунин шахсиятҳоро номаша зинда мекунем, чунин шахсиятҳоро ба оянда ҷавоно муаррифӣ мекунем ки оянда ниқи кору фаъолият кам дар коре. ман дар соҳаи маориф ҳам омадем, боз якҷоя кору фаъолият кардем, паҳлӯи дигар будем, ба дигар маслиҳатгар маслиҳатчии дигар будем. дар ҷое мешитем мо фақат бо ғами ҷомеаву ғами мардуму хизмати ҳамоно мехӯрдем. хеле ягон гапи зиёдӣ дар баҳри мо набуд. ҳанамӣ буд ки ҳама оно ҳурмат мекарданд, эҳтиром мекарданд, иззат мекарданд. нами ҳозир кадом шахсиятҳоро бипурсӣ дар бораи Саидшоҳ, албатта ягон сухани нек, ягон воқеае ки бо якҷоягӣ гузарондагӣ ба манфиати халқ аст, амро пешназар меорад. ман чандин сази вакил буд, вакили ноҳиявӣ буд, вакили ҷамоат буд, дар куҷое ки кор кард, фаъолият кард, ба халқ хизмат кард. ман бисёр хурсандам ки имрӯз ман ҳамин телевизиони ма ҷозот бисёр як чиз назар ба нақша гирифтааст ки мо муаррифгари ҳамин шахсиятҳо бошем, мо шахсиятҳоро ба номаша зинда кунем. ман хоҳиш доштам, пешниҳод доштам ки ҳамин мактаби рақами 40 ки дар худи хоҷа ғалтон аст ки хонандаи ҳамонам дар мактаби вақти 13 якҷоя кор мекунем, дарс дода фаъолият карда, ҳамин хизматш ба ҳамон халқ расидааст. ҳамон муассисаи таълимӣ ба номи ҳамин хелшахс номгузариш карда шаваду номи ҳамин зиндаву поянда монад. ин ҷо шӯъбаи маорифи ноҳияи восеъ аст. саҳми Саидшоҳ Латифов дар рушди ин соҳа калон аст. ӯ ҳамчун мактабшинос шогирдони зиёдеро тарбия кардааст. خب نسبت سعیدشاه لطیفов چنین گفتنیم که اون چی که ما در زندگی آموختیم در ساحه معارف، در ساحه آدمگری، در ساحه معامله، در ساحه که مثال مناسبت های یکدیگری، این مینا گفتی آدما از همون شخصیت ها آموختیم، از سعیدشاه لطیفов، از ҳикматулло ҳамидов، از خدارحمتی قیومов. бозی درباره سعیدشاه چنین گفتیم که سعیدشاه یک شخصیتی بود که در کدوم جبهه‌ای که کار نمیکرد، همون جبهه دویم از همون مثال سخت وابستگی داشت، سخت وابستگی داشت. در همین شعبه هم، در شعبه هم وقتی در شعبه معارف کار کردنم می اومدیم مصلحت و رأی اون میگرفتیم. در وقت‌های اخیر که در اینترنت یتیمان دهه کدوچی کار میکرد، هر لحظه هر وقت از احوال باشندگانی همون اینترنت باخبر شده میشد. وقتی که به سفرهای خدمتی به شهر دوشنبه میرفت یا که به شهر قربان‌تپه میرفت، پیش از به خانه رفتن اول می‌درآمد نسبت شرایط خواب و خوردن و دیگه همون باشندگان اول آگاهی میکرد، بعد رفته آرامانه به خانه‌اش میرفت.
این شخصیت ها هستن که چیزی که در اون گذشته میگن که هر کسی که مثل گذشته یاد نمیکند آینده بنیاد کردن نمیتواند. در کدام شخصیتی که مثل سیدشاه لطیف فرومی شناخت اگر پرسیم نسبت سیدشاه یگان گپی که مثل با خصلت‌های خوبی انسانی مناسب نیستند در نسبت آنها نسبت سیدشاه لطیف یگان شخص خیلی سخن نمیگه. کسی را که اگر شناس باشد کسی که با وی همکار باشد البته درباره خصلت‌های نیکی شخصیت اکای سیدشاه گپ میزنه. ما قطعی اکای سیدشاه در یک روز فرمایش گرفتیم از شعبه معارف ولایت کولو و به حیث معاون مدیر شعبه معارف و من همچون اینسپکتور شعبه معارف با کار اومدم. کارگری جوان بودم. از بس که اکای سیدشاه بسیار سابقه خوب تجربه خوبی کاری داشت و من همه وقت همه کارهایی که آغاز میکردم همچون متخصص جوان این ساحه که همگی 25 سال داشتم از اکای سیدشاه آموختم. خصلتی از همه خوبی اکای سیدشاه این آرامیش بود. نهایت آرام بود. هیچ وقت عصبی نمیشید. اگر چند وقتی که میدر اومده کدام کاری از او پرسان میشید همه وقت در یک حالت بود. سیدشاه لطیفوف در عالم تعلیم و تدریس شخصی تصادفی نبودم. بنده از سال 1983 که با حیث آموزگار به این مؤسسه های با شعبه معارف به کار آمدم و این کس را میشناختم همیشه پابند آن بودم که چگونه در عالم تعلیم و تدریس یک بهبودی وارد سازم و چطوری هنگام سنجش های درس هنگام تحلیل ها همیشه با یک لحن گپ میزدن که همون معلم همون آموزگار رو به کار دلگرم میکردن نه دلسرد. یعنی کمبودی را طرز آشکار میکردن که خودی وی احساس میکرد خودی وی میگو که واقعا همین کمبودی من است و راه حلش را نیست پرسان میشد و محروم راه حل کمبودی ها را میگفتن. و دیگر خوبی آن بود که وی شخصی نهایت کتاب دیده بودن. من یادم میاد که وقتی که من سال 83 هویتم را میسپردم یک صحبت درباره رمان غلامان رفت غلامان استادینی همان دوره من نیست همین رمان را خوانده به اتمام رسانده بودم و وقتی که من با صحبت همراه شدم او به من بهاگذاری کرد که از آموزگاران جوانی که نو آمده است یگانه فرد ببینه که رمان غلامان علی را خوانده است و ما سر این رمان با هم بحث کردیم بعضی پهلوهای رمان را گفتگو کردیم و پیش از من که شخصی بسیار کتاب دیده فرهنگی بود و یادم میاد که سالهای آخر حیاتش در خانه اینترنتی باشگان دهه کلوچی سروری را به ذمه داشت و گاه در آزمون‌ها در آنجا من به هیئت حکمان اشتراک میکردم. وقتی که صحبت‌های علاوه میکردیم بیشتری صحبت‌هایش در آن بود که چگونه همین کودکانی که در خانه اینترنت خوب هستند چگونه آنها را با خوراک تامین کند با پوشاک تامین کند پیش از همه با آنها چگونه غذای معنوی دهد در همین اندیشه بودم و گمان میکنم که بهترین شخصیت در ساحه معارف چی ولایت چی ناحیه و چی جمهوری بودم. پیروهایی که در فعالیت مهنتی سیدشاه لطیفوف طی نمود ما از پی آن شده به مکتب اینترنتی کودکان با لیاقت دهه کدوچی آمدیم. در این درگاه علم و معرفت او مدت 10 سال در وظیفه دیرکتور کار کرده است. اینها هم کارانش می باشند. لطیفوف شخصیتی بود که همه وقت در جستجوی آبادی و زیبایی و همین دبستان و شخصیتی بود که کادرهای میخواست تربیت نمایند که تا اینکه نامبرداری همین دولت و همین ملت باشد. دلسوز بود نسبت فرزندان مثل فرزندان خود این شخصیت ها رو دوست می داشت تربیت می نمود هم از جهت مادی معنوی علم و معرفت آنها همه وقت با خبر بود همه وقت می خواست که یگان کمبودی نسبت این جوان نورسانی که ما تربیت می نماییم همه وقت غمخوار و دلسوز بود. وقتی که سال 2007 بود با مکتب اینترنتی خوانندگان لیاقتمند نبود مکتب اینترنتی خوانندگان بی پرستار بوده همینجا با حیث جایی که مکتب با کار اومده بودم من مکتب ما در یک حالت خیلی ناگوار بود در یک حالت صدمه‌ای بود یگان شرایط مثلا
با طلبات چی مثلا کاربری مکتب جواب شدن میتوانست مثلا هم خوابگاهی که مثلا طلبات در این جلوه میگرفتن در یک حالت صدمه بود. آشخانه مکتب من بینوی جای دسترسی گرم و با لیکن معلم بسیار یک شخصیت که بدن که به نهایت در حقیقت نسبت کاری مکتب نسبت کاری نسبت کودکان بسیار غمخوار بودن و تمام تشکیلات های مثلا دولتی مراجعت کردن مکتوب نوشتن خلاصه همین کاری اون نتیجه داد که آمده همین بناهای مکتب را تعمیر کردن آشخانه مکتب را تعمیر کردن این بنا را مثلا از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان یک مبلغش به یادم نیست که خیلی با یک مبلغ کلان این مکتب را خوبیجا از سر نو تعمیر کرده به استفاده دادن. در دوره که سیدشاه لطیف کار میکردن راستگب زندگی راستگب دشوار بود. خوراک بچه ها نمیرسید تنقسیم میکشیدن. حالت های میشد که حتی ماموریت برای خیلی سپارش ها میشد که برای که بچه ها گرسنه نمونن ما حتی از خانه ها همین نام بخصه برای این بچه ها می آوردیم. خودش هر هفته قریب یک بار دو بار سه بار نان باسته تل کرده که به این مکتب چکار گرفته می آورد. بسیار یک شخصیت خیلی بزرگ بودن، بسیار یک شخصیت غمخوار، دلسوز نسبت هم کارمندان هم کودکان. در این مکتب وقتی که کودکان خیلی روزهای جمعگیری به خانه می رفتن باور کنید از زمین جیبه که خودش همه بچه ها را 20 نفر 15 نفر رفولی می داد که مثلا به خانه شون برای خبرگی برن. بالای نسبت خیلی کارمندان بسیار غمخوار بود. چه حاجت میغلطی چه کاری که میغلطید در همون جاش بود. اما خیلی میگفت که بچه ها چی کاری هست کمبودی هست آشکار بگید ایدستمون آمده گرم و یاردن میکنیم. میگه بسیار یاردن میکردن بسیار کارمندان او را بسیار احترام میکردن دوست میداشتن به حد شخصیت بهترین شخصیت دارن. باغ ثانی حولی این مکتب عبارت از درختان میوه دهنده برابری به واسطه سیدشاه لطیفوف بنیاد شده است. امروز از میوه های آن برای باشندگان مکتب اینترنت شربت و شیرینی ها تیار می نمایند. او کودکان را به نهایت دوست می داشت میگویند استادان. سیدشاه لطیفوف از اون وقتی که در همین مکتب اینترنت خوانندگان لیاقتمند به کار آمد مکتب اساسی بگیریم مکتب خوانندگان لیاقتمند رو همین سیدشاه لطیفوف تشکیل کردگی بود که در ناحیه در منطقه کلوب فقط یک همین لیاقتمند یک تا بود. در همه خوانندگان بهترین رو از تمام گوشه و کنار ولایت در ما آمده میخواندند. بسیار بچه‌های باسواد. خانه دیمش به شمار میره مکتب اینترنت برای اون که از سحر از ساعت 6 وقتی که به کار اومد تا ساعت‌های 10 شب با در همون سالهایی که یک جای کار میکردیم در همین مکتب اینترنت و شبانه چند مراتب اومده از حال احوال خوابگاه یعنی که با خبر میشد. مکتب اینترنت دهه کدوچی در دوره رهبری سیدشاه یکی از مؤسسه‌های پیشقدم ناحیه ولایت و جمهوری در سمت تعلیم و تربیت شناخته شده بود. سیدشاه لطیفوف یکی از فرزندان بهترین ناحیه واسه می باشد. این در ساحه معارف سهم بزرگ گذاشتگی است. اولین شخص است که در همین منطقه ما مکتب اینترنتی خوانندگان با لیاقتمند رو تشکیل کرد. برای تشکیل کردن این بسیار و مهنت بسیار کرد. از دیگر مکتب‌های دیگر معلمانی پیشقدم معلمانی همین ساحه نقص کار میکردگی به مانند سفر عبدالحق عبدالله و سنگیما مراد براد به مانندی بود سفال باباشا به مانندی من همین اسایف از اوچسک امام علی و شخصا من محیدین شمس‌الدین که در همینجا قطعی همین آدم 8 سال کار کردگی بودیم
بزرگی همین شخص رو در آن ما میدیدیم که دائم و حرکت میکرد که فرزندان خلق را در روحی و تندرستی پرورش کند و حرکت میکرد که همینجا برای تیار کردن المپیادهای جمهوریوی و منطقوی و دیگر جا تیار کنه کادرها را. امروز کارهای نکی سیدشاه لطیفوف را فرزندانش ادامه میدهند. سرجمال لطیفوف رئیس جماعت دهاتی به نام میرزا علی ویسوف یکی از کلانترین دهات ناحیه واسه را به عهده دارند. سرجمال لطیفوف اعضای حزب کمونیست تاجیکستان وکیل مجلس وکیلان خلقی ناحیه واسه است. اون چیزی که امروز ما از کودکی تا به امروز آموختیم از پدر بزرگم آموختم و همین را قید کردنی هم که بزرگان ما گفتگی‌اند که میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. امروز در جاده کار و فعالیت هر آن چیزی که در من است از پدرم مانده است، چون که برای یک جاده با یک چی راهبری کننده ما برای از چی پدر آموختگی هستیم و خرسندانه خوشبختی در آن است که پدر من گرچنده که یک شخصی در حیات تجربه‌ای که من از پدر آموختم یک شخصی بزرگ برای من به حساب می رود. باره در همین جاده کار یعنی که باره من با یک کس یک بحث کردیم، پدرم مرا دعوت کرد گفت که اگر شما فرزند ما باشید کسی که بدی کرد با اون نیکی کنید. انا این خصلتی آدمگری نشانه آدمگری است. همین چیز تا حاضر در خاطر من باقی مانده است و همون گفته های پدر در جاده کاری در چی من باقی مانده است. در همین فعالیت زندگی من از کودکی تا امروز پدر من باره نه یگان فرزند یا یک کسی رو همین زدگی نیست، فقط یک چیز داشت که همین یک استیل داشت که وقتی که همین آدم همین خیلی یک بار نگاه میکرد همون نگاهی همون برای همون شهروند یک چیز بود، همون نگاهی خیلی چیز داشت. در 35-40 سال حیاتی که قطعی مادر ما زندگی کردگی است حتی مادر ما بار پدر نهلت گفتگی نیست. از دهان پدر ما بار هم یکم گپی بد برآمدگی نیست، نشنویدیم. در اینترنت در دوره سابقه کاری ما یک چیز میگفتن که همین یک استیلی همین خنده های همون پدر در خودت هسته، نه که همون چیزی که سختگیری که نسبتی مثال آموزگار و نسبت دیگر داشت و کار داشت بسیار چیز داشت. پدر من در کار بسیار سخت بود، لیکن بیرون از کار یک شخصی خاکسار، یک شخصی چیز بود. امروز اهل اویلا با نام سیدشاه لطیفوف افتخار می نمایند. سالها می گذرند، نسل های وضع می شوند، لیکن کاری نیک می مانند. یک کس می پرسد از کجایی؟ میگم از خینر. میگه که سیدشاه را میشناختیم. میگم سیدشاه برادر می بود. میگه چه که موی سر او دیگر بود از شما دیگر است و همین فخر میکنن که برادر ما را هم میشناسد تا فاز گرچند در بین ما نباشد اعتراف میکنه و نیکی یاد میکنن. تماشاگران ارجمند، این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه خینر ناحیه واسه. شما فکر و ملاحظه های خود را نسبت این برنامه با ما نویسید. همچنین درباره اون چیزی که شما پیشنهاد کردنی هستین حتما با ما نویسید. ما کوشش میکنیم تا درخواست شما رو اجرا نماییم. رقم های ما در زیر نوشته شده است. تا بازدید سلامت باشید.